أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج على قومه من المحراب فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. سورہ مبارکہ مریم، ورس نمبر 11۔ حضرت زکریا کا قصہ جاری تھا اور سورہ مریم کے آغاز میں ہی حضرت زکریا کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے ساری گفتگو چلتے ہوئی حضرت زکریا نے خالق کائنات سے استفسار کیا تھا اور سوال کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ پروردگارہ مجھے کوئی نشانی بتا دیجئے کہ جب مجھے اولاد ملے گی۔ تو خالق کائنات نے فرمایا تھا کہ جب تو لوگوں سے 3 دن ہم کلام نہ ہو سکے تو وہ وقت ہوگا کہ جب ہم تمہیں یہ نعمت عظمیٰ دے رہے ہوں گے۔ اس کے فوراً بعد سارے درمیان کے حالات سکپ ہو جاتے ہیں اور قرآن مجید اگلے اس منظر کو بیان کرتا ہے اور اس سین کو بیان کرتا ہے کہ جب یہ نشانی پوری ہو جاتی ہے۔ سو اس نشانی کی پوری ہو جانے والے دن کے بارے میں بات کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے فخرجا، پھر وہ نکلے، علی قومی ہی، اپنی قوم کے اوپر، یعنی اپنی قوم کی طرف نکلے، اپنی قوم کے پاس گئے۔ کہاں سے گئے؟ گھر سے نکلے تھے یا کدھر سے؟ من المحراب، محراب عبادت سے نکلے اور اپنی قوم کی طرف گئے۔ محراب جو ہے یہ حرب سے نکلا ہے، اور حرب کہتے ہوتے ہیں جنگ کو، اور محراب جو ہے وہ اس میں ظرف مکان ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ the place where this action takes place، جہاں پہ حرب و جنگ کا جو عمل ہے اور جو کام ہے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی جنگ کا میدان۔ میں انشاءاللہ اس کی بعد میں توضیح و تشریح دیتا ہوں۔ سو حضرت زکریا محراب عبادت سے نکل کر اپنے قوم کے پاس گئے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، فَأَوْحَى لفظ وحی سے نکلا ہے، لیکن وحی بھی چونکہ بعض اوقات مختلف اشاروں میں ملتی ہے، یہاں اوحا کا جو مطلب ہے انہوں نے اشارہ کیا، الیہم ان کی طرف، یعنی اپنی قوم کی طرف۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، تو حضرت زکریا نے اپنی قوم کی طرف اشارہ کیا، ان سبحو، کہ وہ تسبیح پروردگار بجا لائیں، پاکیزگی پروردگار کو بیان کریں، قبل بکرتن، صبح کے وقت، وعشیہ، اور شام کے وقت۔ بکرا کے لیے جو عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی سحری کا جس کو ہم وقت کہتے ہیں، اور یا جس کو ہم نے بعض اذان صبح کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اس وقت کو عربی زبان میں بکرا کہا جاتا ہے۔ اور عشیہ کے بارے میں البتہ 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے تک کا جتنا، سورج غروب ہو جانے تک کا جتنا وقت ہے، وہ سارے کا سارا عشیہ کہلاتا ہے۔ جبکہ ایک قول کے مطابق جب تک انسان رات کو اپنے بستر پہ سو نہیں جاتا، وہ عشیہ کے وقت میں ہی ہوتا ہے۔ سو بکرتن و عشیہ، جس کا ہم معنی یہاں صبح و شام کریں گے، البتہ اس کی توضیح و تشریح ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، سو وہ اپنی قوم کی طرف نکلے اور اشارے سے ان کو یہ کہا کہ انسبحوا بکرتن وعشیہ، کہ وہ تسبیح پروردگار کو، پاکیزگی پروردگار کو صبح شام بیان کریں۔ اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، پس وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام خدا کی تسبیح و تقدیس کرو۔ سب سے پہلے جو بات جس کو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے المحراب۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ المحراب حرب سے نکلا، حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور چونکہ یہ اس میں ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان جو ہوتا ہے اس کا مطلب ظرف مکان ہے، چونکہ یہ ظرف مکان کا مطلب ہوتا ہے یعنی وہ مکان جہاں ایک خاص کام ہوتا ہے، جیسے مسجد جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سجدہ کا مقام، سجدہ کرنے کی جگہ۔
सो मिहराब यानी कि जंग का मैदान या जंग करने की जगह, मैदान जंग या महल हर्ब हम इसको कहेंगे। लिहाजा अब हमारे यहाँ हम देखते हैं अमूमन कि मिहराब उस जगह को कहा जाता है जो नमाज के लिए मस्जिद के आगे वस्त में पेश नमाज के लिए मुकर्रर की जाती है, और थोड़ा सा वो जो हिस्सा उसका बाहर की जानिब निकला हुआ होता है और फिर उसको बड़ा बनाया संवारा जाता है और बड़े खूबसूरत खूबसूरत काशीकारी और पता नहीं कौन कौन से फ़न तामीरात के वहाँ पे जौहर दिखलाए जाते हैं। मगर कुरान मजीद ये कहता है कि और अरबी ज़ुबान के जो कवायद हैं और जो अरबी ज़ुबान का जो लुग़त और डिक्शनरी है वो ये कहती है कि मिहराब हर वो जगह मिहराब है जहाँ आप जंग करते हैं। लिहाजा नमाज के लिए जाए नमाज पर खड़ा होना, मुसल्ला इबादत पर खड़ा होना, मिहराब इबादत पर जाना, यानी क्या मतलब? यानी शैतान के खिलाफ जंग के क़याम करना, जंग का क़याम करना। सो मिहराब में जब आप खड़े होते हैं इसका मतलब क्या है? आपने शैतान के खिलाफ ऐलान जंग किया है और शैतान के खिलाफ जंग की है। आप ज़रा देखें कि हम रोज़ाना 5 मर्तबा ऐसी जगह हाज़िर हो रहे होते हैं कि जो जगह खुद इसको हमें ये बताती है कि देखो मैं मैदान जंग हूँ, मैं मिहराब हूँ। नफ्स के खिलाफ जंग यहाँ खड़े होके लड़ो, हवस के खिलाफ जंग यहाँ खड़े होके लड़ो। ख्वाहिशात नफ्स अगर तंग कर रही हैं और तुम्हें मगलूब कर रही हैं और उनके खिलाफ जंग करना चाहते हो और उनके खिलाफ फतह पाना चाहते हो, तो उनके खिलाफ तुम्हारा मैदान जंग यही है जहां तुम नमाज के लिए आकर खड़े हो गए हो। शैतान और तागूत तुम्हारे सरों पर अगर मुंडला रहे हैं और अगर तुम्हें अपने जो है वसवसों से तुम्हारे ऊपर गालिब होते जा रहे हैं, तो जाए नमाज और मुसल्ला इबादत हमें पुकार पुकार के ये कह रहा होता है कि जहां तुम नमाज के लिए 5 औकात में आकर खड़े हो रहे हो, यही तो वो जगह है जहां ये तुमने जंग लड़नी है। अब जरा देखिए कि नमाज एक आदत नहीं है, या नमाज चंद एक लफ्जों की अदायगी नहीं है। नमाज एक खास बहुत बड़ी कैफियत का नाम है, और वो कैफियत आम कैफियत नहीं, वो हालत जंग है। नमाज यानी हालत जंग में होना, नमाज यानी अपने दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार होना। वो भला कौन सा दुश्मन हो सकता है जिसके खिलाफ आप दिन में 5 मर्तबा अलल ऐलान तलवार निकाल कर उसके मुकाबले में जाते हो और फिर भी आप कामयाब ना होते हो? रोजाना 5 मर्तबा आप उसके खिलाफ जंग का हमला करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपके ऊपर वो गालिब आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जंग सही तरह से नहीं की। सो एक बात जो हमें ज़हन में रखनी है कि नमाज के लिए जाना या नमाज पढ़ना या मेहराब इबादत या मुसल्ला इबादत पे जाना, जाए नमाज के ऊपर जाना, यानी शैतान के खिलाफ जंग के लिए कयाम करना, इसका माना ये है। लिहाजा जब भी नमाज के लिए जाएं हम ये जहन में रखना चाहिए, मेरी नमाज ये चंद एक लफ्ज़ों की अदायगी फ़कत नहीं है, बल्कि ये एक पूरा मैदान जंग है, जिस मैदान में खड़े होकर मैंने शैतान इबलीस को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने हवस को, अपने नफ्स को और तागूत को और तमाम नेगेटिव पावर्स जितनी भी हैं, मैंने उनको वहां पे शिकस्त देना है। अगर ये शिकस्त मैंने दे दी और इस मैदान हर्ब में मैं कामयाब हो गया, तो यकीनन मेरी नमाज कबूल हो गई है और तमाम फहशा और तमाम मुनकर और तमाम बुराइयां मुझसे तभी दूर होंगी जब इस मैदान हर्ब में, मैदान जंग में मैं कामयाब हो जाऊंगा। सो पहली बात ये। दूसरी बात जो हम इसी पहला जो फ्रेज है इस आया का, फ़खरजा अला कौमिही मिनल मिहराब, इससे 2-3 बातें और निकालेंगे जो हमें ये जुमला सिखा रहा है। पहली बात, फ़खरजा अला कौमिही, हजरत जकरिया निकले, निकलकर किन लोगों से जाके उन्होंने बात की? अला कौमिही, अपने कौम के लोगों से बात की। सो ये याद रखिए कि अपनी कौम मुबल्लिग की जिम्मेदारी है। कोई सा भी मुबल्लिग, कुरान ये कहता है कि ये मुबल्लिग की जिम्मेदारी है सबसे पहले अपनी कौम की रहनुमाई करे। आप अंबिया को देख लीजिए, हजरत मूसा को जब नबुव्वत मिली तो क्या कहा? जाइए अपने कौम के पास। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली तो क्या कहा? वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपनी कौम के लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। लिहाजा मुबल्लिग मुबल्लिग का हम वतन होना, हम कौम होना औलवियत रखता है, और उसके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो सबसे पहले अपनी कौम को एड्रेस करे और अपनी कौम में जो कुछ उसने सीखा है और जो कुछ उसके पास है उसको नाफिज करने की कोशिश करो। सूरह तौबा में जहां एक ही आया है पूरे कुरान मजीद में कि जहां पर इल्म दीन को हासिल करने की तरफ रगबत दिलाई गई है, वहां कुरान मजीद ये कहता है लियुनदिरु कौमहुम इदा रजऊ इलैहिम, कि जो इल्म दीन सीख रहे होते हैं, तफक्कुह फिद दीन कर रहे होते हैं, जब वो मुआशरे में जाएंगे तो उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी, प्रायोरिटी नंबर 1 क्या है? लियुनदिरु कौमहुम, अपनी कौम की जिम्मेदारी अदा करें। कौम मुबल्लिग की जिम्मेदारी है।
سو اذا رجعوا الیہم کے الفاظ وہاں پہ ہیں، رجوع کرنا ہے، پلٹ کے جانا ہے، واپس جانا ہے اپنی قوم کی طرف. خاص طور پہ یہاں مبلغین کے لیے اس آیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیغامات ہیں کہ پہلا پیغام یہ کہ دیکھیے اگر آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر بہت بڑے بڑے محاذوں پہ جا رہے ہیں تو آپ نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا ہے، دیگر مورچوں کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے بغیر دیگر ذمہ داریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ نے اپنی پرائرٹیز سیٹ نہیں کی. آپ کی پرائرٹیز میں سے سب سے اہم ترجیحی ذمہ داری جو تھی وہ آپ کی قوم تھی. انبیاء کو بھی سب سے پہلے ان کو اپنی قوم کو ہی تبلیغ کرنے کا کہا گیا اور ان کو ہی درستگی کرنے کا کہا گیا ہے. دوسری جو چیز ہے یہاں پہ المحراب کا لفظ آیا ہے. المحراب قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے. 2 مرتبہ حضرت زکریا کی جائے عبادت کے لیے آیا، ایک مرتبہ حضرت مریم کی جائے عبادت یا مصلی عبادت کے لیے استعمال ہوا ہے، جبکہ ایک مرتبہ حضرت داؤد کی عبادت کی جگہ کے لیے استعمال ہوا ہے. سو محراب یعنی عبادت کی جگہ. یہاں ہم معنی یہ کریں گے عبادت کی جگہ چونکہ نیگیٹو پاورز کے خلاف اعلان جنگ ہوتا ہے اور جنگ کا محاذ ہوتا ہے اور جنگ کا میدان ہوتا ہے، اس لیے اس کو محراب کہتے ہیں. یہاں سے ہمیں ایک چیز معلوم یہ ہوتی ہے کہ محراب جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ ظرف مکان ہے، تو انسان کو اپنے گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مختص کرنی چاہیے، جیسا کہ روح نکلنے کے وقت کے حوالے سے بھی ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ جب انسان کا روح نکل رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو ایسی جگہ پہ لے جاؤ جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا، عبادت کیا کرتا تھا. سو اپنے گھروں میں اپنی عبادت کے لیے ایک خاص مقام کو مختص کر دیجئے اور اپنے لیے اس کو محراب بنا دیجئے جہاں آپ یہ جنگ کرتے ہوں. یہ پہلا پیغام. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فخرج علی قومہ من المحراب، بہت خوبصورت پیغام. یہ دوبارہ مبلغین کے لیے ہے، ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جناب زکریا آئے اپنی قوم کے پاس، لیکن کہاں سے نکل کے آئے؟ من المحراب، محراب سے نکل کر آئے. یعنی کیا مطلب؟ اور نکل کر آئے تو بات کیا کی تھی؟ انسبحوا بکرۃ وعشیہ، کہ پروردگار کی تسبیح کو بیان کیجیے. اب جب آپ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عبادت پروردگار کو انجام دیں، تو کتنا ہی مناسب ہے کہ عبادت کی طرف بلانے سے پہلے آپ خود اس جگہ سے نکل کے آئیں جو عبادت کے لیے مختص ہے. لوگوں کو عبادت پروردگار کی طرف بلانے سے پہلے ضروری ہے کہ مبلغ خود اہل عبادت ہو، اہل عبادت میں سے ہونا چاہیے. اس کو خود گڑ کھا کے اگر دوسروں کو گڑ کھانے سے پرہیز کی تلقین کرتا ہے تو وہ کبھی بھی موعظہ دلوں پر اثر نہیں کرے گا. اگر انسبحوا بکرۃ وعشیہ کہنا چاہتا ہے تو پھر اس طریقے سے ہے کہ یہ تبھی کام کرے گا یہ والا جملہ اگر فخرج علی قومی من المحراب، جب خود عبادت پروردگار کے مقام سے نکل کر آگے یہ بات کر رہا ہوگا. ایک اور اہم ذمہ داری جو مبلغ کے لیے قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت پروردگار کی طرف لوگوں کو اگر آپ بلانا چاہ رہے ہیں، ان کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ خود اہلیان عبادت، جو کہ اہل عبادت افراد ہیں، یہ عبادت والے افراد ہیں، ان میں سے آپ کا شمار ہونا چاہیے. اچھا، اس کے بعد فرمایا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ. اوحا الیہم کا معنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لوگوں سے اشارے کے ساتھ بات کی. اچھا، اب لوگوں سے جب اشارے سے بات کر رہے تھے تو ایک بات یہ ہے کہ اس میں کیا رمز تھا، کیا اشارہ تھا اور کیا حکمت ہو سکتی تھی. اشارے سے بات کرنے میں یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ وہ خدا کے کسی بہت بڑے راز کے امین ہیں، بہت بڑا راز ہے ان کے پاس، لیکن اشارے سے بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک اس راز کے اظہار کا وقت نہیں آیا ہے. لہذا جب تک اس راز کا اظہار کا وقت نہیں آتا ہے تم لوگ حمد و تسبیح پروردگار بجا لاؤ اور عبادت پروردگار کو انجام دو. حضرت زکریا کی اس پوری جو آپ کنورسیشن جو ان سے اشارے کے ساتھ کر رہے تھے اس کا خلاصہ یہ بنتا تھا کہ دیکھو، چونکہ میں اشارے سے بات کر رہا ہوں، اس میں ایک بہت بڑا خالق کائنات کا راز ہے اور وہ راز کا میں اس وقت امین ہوں، یہ راز میرے پاس ہے. ابھی تک چونکہ اس کے بتانے کا وقت نہیں آیا، لہٰذا میرا اشارہ سمجھ لیجئے. جب اس کے اظہار کا وقت آئے گا تو تب میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، مگر جب تک یہ اس راز کا اظہار نہ کروں تب تک ضروری ہے کہ تم جا کر سبحوا بکرۃ وعشیا، صبح و شام جو ہے وہ عبادت پروردگار بجا لاؤ. اب یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ تھے منتظر، انتظار کر رہے تھے کہ حضرت زکریا کے پاس کون سا راز ہے کہ انہوں نے ہم سے ہم کلام ہونا ترک کر دیا ہے، وہ ہم سے بات چیت انہوں نے بند کر دی ہے. وہ کون سا راز ہے ان کے پاس، وہ کیا بات کہنا چاہتے ہیں، کیا حالات آ رہے ہیں، یا کیا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ ہم سے اشارہ کر رہے ہیں. ایک راز ہے حضرت زکریا کے پاس، لوگ منتظر ہیں کہ یہ راز ہمارے سامنے بیان کیا جائے، مگر حضرت زکریا یہ بتا رہے ہیں
کہ امانت परवरदिगार मेरे पास है, मगर उस राज को बताने से पहले ज़रूरी ये है कि तुम सब्बिहू बुक्रतन व अशिया, कि तुम तस्बीह परवरदिगार को और हमद परवरदिगार को बजा लाओ। यहाँ से हमने इंतज़ार हकीकी का माना समझना है। इंतज़ार हकीकी इसी चीज़ का नाम है कि अमानत परवरदिगार के ज़हूर से पहले हमदो तस्बीह परवरदिगार को बजा लाना। यही इंतज़ार हकीकी है जो सूरह मरियम में आयत नंबर 11 वर्स नंबर 11 के अंदर बयान किया जा रहा है। लिहाजा अगर मुंतज़िर हकीकी इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम बनना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि जब तक खालिक कायनात की ये अमानत और हमले अमानत इलाही को ज़हूर का इज़्न नहीं हो जाता, तब तक हमें क्या करना है? फ़ाऊहा इलैहिम अन सब्बिहू बुक्रतम व अशिया, सुबह शाम इबादत परवरदिगार, तस्बीह परवरदिगार, हमद परवरदिगार को बजा लाना है। अलबत्ता एक और बात यहाँ पे बुकरतन व अशिया से जो एक पैगाम हमें समझ आता है, वो ये है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, बुकरा का मतलब है सुबह, और हर सुबह 5-10 मिनट के लिए नहीं, बल्कि जब अजान का वक्त होता है तब से लेकर सूरज निकलने के वक्त तक। इसी तरीके से अशिया का मतलब ये है कि जोहर से लेकर गुरूब आफ्ताब या रात ढलने तक। तो यहाँ एक लफ्ज़ हमें ये बात पता चल रही है कि जो मुंतज़िर हकीकी होता है वो मौसमी इबादत नहीं करता होता। कि कुछ मौसम होते हैं इबादत के, मसलन माह रमज़ान आ गया तो ठीक है जी, थोड़ी बहुत इबादत कर ली, और इबादत का मौसम आ गया तो इबादत परवरदिगार की तरफ आ गया, नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दी, या बाकी कुछ चीज़ों की तरफ रग़बत कर ली। इसी तरीके से माह मुहर्रम उल हराम आ गया, अय्याम अज़ा आ गए, तो इन अयाम अज़ा में इबादत कर ली, मगर उनके अलावा अयाम अज़ा के अलावा माह रमज़ान मुबारक के अलावा ये दो मौसम नॉर्मली मोमिनीन के यहाँ या लोगों के यहाँ इबादत के लिए हो जाते हैं कि इन मौसमों में बहुत ज़्यादा रग़बत होती है लोगों की इबादत की तरफ, और उसके बाद फिर वाजिबात तक को तर्क कर देते हैं, और जितनी ही रफ्तार से खालिक कायनात के करीब आए होते हैं, इस मौसम के गुजरने के बाद उतनी ही तेज़ी और जल्दी से अपने पुराने रास्ते की तरफ पलट जाते होते हैं। यहाँ ये बताया जा रहा है कि देखो, मौसमी इबादत खालिक कायनात को नहीं चाहिए, बल्कि दायमी इबादत चाहिए। इबादत परवरदिगार में दवाम पैदा कीजिए, हमेशगी पैदा कीजिए। हमेशा इबादत परवरदिगार अगर आप करते रहेंगे, तो तभी आप हकीकी मुंतज़िर बन सकते हैं। सिर्फ अयाम अज़ा में ना आकर और माह रमज़ानुल मुबारक में चंद एक मखसूस अमाल करके आप हकीकी मुंतज़िर नहीं बन सकते, दायमी इबादत का मज़ा नहीं चख सकते। लिहाजा आखिर में ये फरमाया है, हज़रत ज़करिया की ज़ुबान से ये पैगाम दिया जा रहा है कि इबादत मौसमी इबादत नहीं होनी चाहिए, बल्कि इबादत दायमी इबादत होनी चाहिए। जैसा कि फ़दख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ 2 महीने के लिए क्यों इस्लाम में दाखिल हो जाते हो? पूरे की पूरी ज़िंदगी के लिए इस्लाम में आ जाइए। कुरान तो यही कहता है, पूरा आ जाओ। ये 2 महीने के लिए आना और 10 महीने के लिए गायब हो जाना, ये काबिल कबूल अमल नहीं है। सो इस पूरी आयत से जो हमें चंद एक पैगाम मिले, चूँकि हम जब भी सूरह मरियम की इन आयात की तिलावत करते हैं और इस पे बात करते हैं, तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि आज एक आया पढ़ ली और कुछ मालूमात में हमने इज़ाफ़ा कर लिया। मकसद ये है कि हमने एक ऐसी नई चीज़ सीखी है जिसको कम से कम अपने नेक्स्ट 24 आवर ऑफ द लाइफ, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सो आज के दिन जो हमने चंद एक बातें सीखी, उनमें से ये है कि मुबल्लिग के लिए, आप किसी भी चीज़ का इल्म और हुनर आपके पास आ गया और आप किसी को सिखाना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा अगर उसके अहल हैं, तो आपकी कौम के अफ़राद हैं, और आपकी जो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, वो अपनी कौम की तरफ आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है। और दूसरा ये है कि नमाज़ को कभी लाइट नहीं लेना है। नमाज़ मेरा मैदान जंग है, और दुश्मन अगर मैदान जंग में मौजूद हो और मैं जंग के मैदान में हाजिर ही नहीं रहूंगा, तो मेरे इलाके को ऑक्युपाई कर लेगा, कब्जा कर लेगा, छीन लेगा वो मेरा इलाका मुझसे, मेरे ईमान के इलाकों को के ऊपर अपने झंडे गाड़ लेगा, और मेरी ईमान की सरजमीन उसके कब्जे में आ जाएगी। पहली बात तो ये कि मेहराब यानी ये मैदान जंग है, इस मैदान जंग को मैंने छोड़ना नहीं है, वगरना मेरा ईमान मेरे दुश्मन के कब्जे में चला जाएगा, और उसके कब्जे के अंदर मेरी सारी सरजमीन ईमान चली जाएगी। पहली बात, हर हाल में नमाज के लिए हमें हाजिर होना है, ये समझते हुए कि अब वगरना मैं इस मैदान से हार जाऊंगा, शिकस्त खा जाऊंगा। दूसरी बात ये कि सिर्फ हाजिर नहीं होना, बल्कि मुसल्ला होकर, तैयार होकर, कि दुश्मन को मैंने शिकस्त से दो चार करना है और उसको जमीन पर पटक दे मारना है। इसके लिए पूरी तैयारी करनी है। सो मेरी नमाज और मेरे मेहराब के ऊपर, मुसल्ला इबादत के ऊपर हाजिर होना हमारा मैदान जंग की तरह है, दुश्मन के खिलाफ क़याम है, शैतान इबलीस के खिलाफ क़याम है और ऐलान जंग है, जिसको हमें हर सूरत में इंशाअल्लाह ताला
जीतना होगा। और तीसरी बात जिसको हमने इस अंदाज से किया है कि इबादत परवरदिगार की तरफ बुलाने के लिए ज़रूरी है कि हमें खुद पहले इबादत वालों में से होना चाहिए, और ये जो इबादत वालों में से होना, ये मौसमी इबादत नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला दायमी इबादत की तरफ जाना है। पूरे का पूरा साल, बल्कि पूरी की पूरी ज़िंदगी इबादत परवरदिगार में, तस्बीह परवरदिगार, हम्द परवरदिगार में अपने आप को मसरूफ़ रखना है। दुआ है खालिक कायनात हमें कुरान मजीद के अल्फाज के अंदर, उसकी आयतों के अंदर मौजूद वो पैगामात जो हमें एड्रेस कर रहे हैं, उनको समझने की तौफीक अता फरमाए, उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह ताला अहले कुरान